بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جو 40 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی، لیکن اچانک ایک دن ایک بلی اس کے گھر میں آئی۔ میں شہر میں بول رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میری باتوں کو نوٹ کرتے جائیے گا۔ اسلام کے بارے میں کوئی اگر غلط شبد نکالے تو ان کو کہیے گا ہے کوئی دنیا میں کوئی ایسا دھرم یا مذہب جو اس طرح مانوتا کا سندیش دیا ہو اپنی کتابوں میں، تو لاؤ ہم کو بھی دکھاؤ۔ سنیے حضور کیا فرماتے ہیں۔ ایک عورت تھی 40 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی۔ کتنے سال تک؟ ذرا پورا مجمع بول کر بتائیں کتنے سال؟ اونچا بولے کتنے سال؟ 40 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے حضور فرماتے ہیں 40 سال تک تو نمازیں پڑھی ہے، 40 سال تک تو عبادت کی ہے۔ اچانک ایک دن اس کے گھر میں ایک بلی آئی۔ بلی آ کر اس کے ہانڈی میں دودھ رکھا تھا، اس ہانڈی سے دودھ کو پی لیتی ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے دروازہ بند کر دیا، بلی کو کمرے میں پیک کر دیا۔ وہ عورت باہر نکلی، تالا لاک کر کے میکے چلی گئی۔ 8-10 دن کے بعد جب میکے سے اپنے گھر آئی، تالا کھولتی ہے، یاد آیا ارے بلی کو تو ہم نے کمرے ہی میں بند کر دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھتی ہے، بلی مر گئی تھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ آواز آئی، اے عورت، تم نے اللہ کی ایک مخلوق پہ، بلی پہ رحم نہیں کیا ہے، اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے اور اللہ نے تیرے 40 سال کی عبادت کو برباد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ آپ نے دیکھا، اور آگے چلیے۔ ایک خاتون، حضور فرماتے ہیں ایک خاتون تھی بنی اسرائیل میں، وہ خاتون بڑی پاپی تھی، بڑی گناہگار تھی، بہت زیادہ بد کردار تھی، 40 سال تک گناہوں میں ملوث تھی، اتنی بڑی گناہگار کہ کسی راستے سے اگر گزرتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ کر کہتے تھے ارے بھاگو بھاگو، ایک بد کردار عورت آ رہی ہے، کہیں اس کا سایہ ہمارے جسم میں پڑ گیا تو کہیں اللہ ہم پر بھی عذاب نہ نازل فرما دے۔ اتنی بڑی گناہگار، اتنی بڑی بد کردار، اتنی بڑی پاپی ایک راستے سے گزر رہی تھی، سخت دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، اچانک ایک کنواں نظر آیا، کنویں کے قریب جاتی ہے، دیکھتی ہے کیا کہ ایک کتے کا بچہ، کتے کا ایک پلا، وہ اپنے زبان سے پیاس کی وجہ سے زبان لٹکا کر پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیچڑ کو وہ چاٹ رہا ہے۔ اس کو دیا آ گئی، اس کو رحم آ گیا، رسی تلاش کرتی ہے، رسی نہیں ملی، ڈول تلاش کرتی ہے، ڈول بھی نہ ملی، اس نے کو ایک ترکیب سوجھی، اپنے کاندھے سے دوپٹہ کو اتارتی ہے، دوپٹہ کو اتار کر پھاڑ پھاڑ کر رسی بناتی ہے، اور رسی جوڑ جوڑ کر کنویں کے اندر جانے کے برابر رسی دوپٹہ پھاڑ کر بناتی ہے، اپنی جوتی کو اتارتی ہے، اس رسی کو اس جوتی میں باندھ دیتی ہے، کنویں کے اندر ڈالتی ہے، ادھر سے پانی نکالتی جاتی تھی، اور کنویں سے جب پانی جوتی میں باہر لائی تو کتے کے پلے کے منہ میں ٹپکاتی جاتی تھی۔ حضور فرماتے ہیں ادھر وہ کتے کے بچے کے منہ میں وہ پانی کا قطرہ ٹپکاتی جا رہی تھی، ادھر کتے کے بچے کی پیاس بجھتی جا رہی تھی، ادھر اللہ کی رحمت جھومتی جا رہی تھی، ادھر اللہ کی رحمت جھوم رہی تھی۔ آواز آئی، اے عورت، تو نے 40 سال تک تو گناہ کیا ہے، گناہوں میں گزارا ہے، لیکن کتے کے ایک بچے کی پیاس کو تم نے بجھا دیا۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ تجھ سے تیرا اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کے رسول بھی تجھ سے راضی ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، ذکر امام حسین، آمد سید مجاہد اشرف صاحب قبلہ۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ اب ذرا سنیے، ہمارا اسلام کہتا ہے لوگوں حلال کھایا کرو، حرام مت کھایا کرو، بھوکا رہنا پڑے بھوکا رہ لو، لیکن تم حرام کا ایک
दाना अपने मुंह में मत उतारो, अगरचे तुम्हें मर जाना पड़े भूखा, लेकिन हराम को हाथ मत लगाओ, खुद भी मत खाओ, अपने बच्चों को भी मत खिलाओ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है, हराम में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है। ये बातें थोड़ी कड़वी जरूर होगी, लेकिन अपने दिल में जगह दीजिएगा। हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है, हराम में अल्लाह ने बरकत, पूरा मजमा बोलिए, हराम में बरकत नहीं, अल्लाह ने नहीं रखा है। हलाल कमाइए, हराम कमाल की कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है मेरे भाई कि उनका बाप वो हराम के चक्कर में, बहुत सारे लोग आज ये सोचते हैं, सैयद साहब हुजूर किबला, आज लोग ये सोचते हैं, अरे बाप रे बाप, बेटे के लिए अगर 5 मंजिला मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा तो फिर मेरे बच्चे का आगे क्या होगा? अगर बेटी के लिए अगर मैंने दुकान खोल के न दिया, मेरी बेटी का क्या होगा? अगर 10 बीघा जमीन खरीद कर बेटे के नाम पे नहीं किया, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? याद रखना, हलाल अगर अल्लाह ने तौफीक दिया है, हराम मत कमाइए, वरना ऐसे लोगों को हमने देखा है जो जमीन खरीदने के चक्कर में नमाज छोड़ा और वो तो अपनी जिंदगी को बर्बाद ही किया। एक बात और मैं कहूंगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, खास तौर से कमेटी वालों से मैं कहूंगा, कमेटी वालों, सच्चे हुसैनी आप उस वक्त होगे जबकि आप 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते नजर आओगे। अगर यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जलसा में 5 लाख आपने खर्च किया, अगर आप नमाजी नहीं बने, आपका जलसा करवाना बेकार है। पूछिए सैयद साहब से, ये फरमाएंगे मैदान महशर में सबसे पहले अगर किसी चीज के बारे में पूछा जाएगा तो वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर कोई खुदा ना खास्ता महफिल में नहीं आया, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तू महफिल में क्यों नहीं आया, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ा है, अल्लाह पूछेगा बगल में मस्जिद थी, तू नमाज के लिए क्यों नहीं गया। इसलिए सच्चा हुसैनी असल में वो नहीं होता जो रात भर नारा लगाता है, और ये आखिरी पैगाम, सच्चा हुसैनी वो होता है जो नारा भी हुसैन का लगाता है, और जब आजान होती है तो मस्जिद में नमाज के लिए भी जाता है। वो सच्चा हुसैनी होता है। इमाम हुसैन ने सजदे में अपना सर कटवा दिया, लेकिन हम हैं कि नमाज के लिए बगल में मस्जिद है, हम मस्जिद नहीं जा रहे, फिर हम कहते हैं हम हुजूर के दीवाने हैं, हम हुजूर से प्यार करते हैं। अल्लाह की कसम ये दावा झूठा है। अगर कोई कहता हम हुजूर के आशिक हैं, नमाज ही नहीं पढ़ता है, ये दावा उसका झूठा है। इसलिए कि जो नबी का आशिक होगा वो मस्जिद का नमाजी भी होगा, जो हुसैन से प्यार करता होगा वो नमाज कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। पैगाम ये है मेरा, अगर सच्चे आशिके रसूल हैं, नमाजी बनिए, और नब जो आशिक होगा हुजूर का वो नमाजी होगा। है गर नबी से मोहब्बत, नमाजी हो जाओ। सुनिए, है गर नबी से मोहब्बत, नमाजी हो जाओ, तो क्या होगा? मिलेगी कब्र में राहत, नमाजी हो जाओ। और एक शेर सुनिए, आप भी सुने, माँ बहनों तुम भी सुनो। अजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं, आज बड़ा अलमिया है सैयद साहब, इस इलाके में खास तौर से, मैं तो बाहर ज्यादा नहीं जानता लेकिन इस इलाके को जानता हूँ। आजान हो रही है मस्जिद में, लोगों के मोबाइल बंद नहीं होते हैं, बताओ सच्ची बात है कि नहीं? आजान होती रहती है लेकिन टीवी की स्क्रीनें बंद नहीं होती है। आईपीएल चल रहा हो, T20 चल रहा हो, या कोई वर्ल्ड कप का मैच चल रहा हो, आवाज तो कम होती है लेकिन स्क्रीन बंद नहीं होती है। कहीं एक ओवर न छूट जाए, कहीं 2 ओवर न छूट जाए, मुअज्जिन साहब बड़ी आराम आराम से आजान देते गए, यहाँ लोग कहते नजर आते गए। लेकिन याद रखना लोगों, आजान की जो बेहुरमती करता है, बातचीत भी आजान के वक्त न किया
کریں اور یہ بہت بڑا میسج دے رہا ہو, بہت بڑا پیغام دے رہا ہو. آزان اب تک آپ نے جو کیا لیکن جلسے میں آئے ہو, حسین کے نام پر آپ وعدہ کر کے اٹھو. آزان ہونے لگے تو پھر آپ موبائل نہ چلانا, آزان ہونے لگے تو پھر موبائل کو بند کر دینا, ٹی وی کے اسکرینوں کو بند کر دینا. اگر گپ شپ کر رہے ہو تو بات چیت کو بند کر دینا. ماں بہنوں میں تم سے بھی کہوں گا, آزان کی آواز سننے لگو تو جھاڑو لگا رہی ہو تھوڑی دیر رک جانا, آٹا گوندھ رہی ہو تھوڑی دیر رک جانا, بستر لگا رہی ہو تھوڑی دیر رک جانا, آزان کا جواب دے دینا. کیونکہ مصطفیٰ فرماتے گئے جو آزان کی بے حرمتی کرتا گئے تو ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے کہیں اللہ اس کے ایمان کو نہ چھین لے, وہ بے ایمان ہو کر مرے گا, اس بات کا ڈر ہے. اس لیے نوجوانوں اگر آزان ہونے لگے بات چیت نہ کیا کرو, اگر آزان ہونے لگے کھیل رہے ہو تو کھیل کو بند کر دو, بات چیت کو بند کر دو, کام کاج کو بند کر دو, آزان کا جواب دینے لگو. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا, سنو سنو, آزان سنی کہ جو کام کو بلد کرتے ہیں اسے پکارے گی جنت نمازی ہو جاؤ, اسے پکارے گی جنت نمازی ہو جاؤ. اور سنیے, میں نے شروع میں بتایا لیکن ایک بات چھوٹ گئی تھی, آپ لوگوں کو یاد؟ اب کیسے کروں گا, جب ختم کر دیں 2 بجے رات میں بولتے ہیں آپ. ہاں سنیے سنیے, ارے بھائی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, زیادہ فائدہ حضور کی حدیث کو سنیے, اس سے زندگی سنور جائے گی. میں تو یہ اس لیے پڑھتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں ایسی کتاب ہے, اس لیے پڑھتا ہوں, دکھاتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھو تمہاری کتاب میں کیا لکھی گئی ہے, تمہارے کتاب میں لکھی ہوئی ہے. دیکھیے لکھا گیا ہے, یو مام جمنادم شویتی لوک مہیشورم, کہا گیا جو پیدا کرنے والے کو یہ مانتا ہے کہ اس کا جنم ہوا ہے, یو مام جمنادم شویتی لوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سرو پاپے ہے پرمچیتی, کہا جو یہ مانتا ہے کہ جس نے زمین آسمان سورج چاند ستارے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کا جنم ہوا ہے, اگر یہ مانتا ہے وہ بے وقوف ہے, اور جو اجنما جانتا ہے اسموڈھا وہی شخص عقل مند کہلانے کے لائق ہے. اور اسلام کہتا ہے اللہ ایک ہے, پاک ہے, بے عیب ہے, نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے, اسی نے زمین کو پیدا فرمایا, اسی نے آسمان کو پیدا فرمایا, چاند و سورج ستاروں کو پیدا فرمایا, پوری کائنات کو پیدا فرمایا. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی روزی دیتا ہے, وہی عزت دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے, وہی زندگی عطا فرماتا ہے, وہی لوگوں کو روزی عطا فرماتا ہے. یہ کوئی اور مذہب نہیں بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہی ساری کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے. اس لیے پڑھتا ہوں, سنیے گا. ایک بات رہ گئی ہے, حدیث میں نے بتایا تھا, سلاسوں دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن, دنیا میں 3 لوگ ایسے گئے جن کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے, بلکہ وہ تینوں جب جب دعا مانگتے گئے اللہ ان کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. پہلا ہم نے بتایا تھا دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے. دوسرا دعوت المسافر, مسافر جب دعا مانگتا ہے اس کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے. تیسرا سنے کون ہے, دعوت الوالد لولدہ, ماں باپ جب اپنی اولاد کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتے گئے تو ماں باپ کی اولاد کے حق میں مانگی ہوئی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے, بلکہ اللہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں فوراً قبول فرما لیتا ہے. آپ حضرت سے پوچھئے, آپ ان کے قدموں میں آئیے,
قدموں میں آنا بڑی اچھی بات ہے، خوش قسمتی ہے، لیکن آ کر حضرت کے قدموں کو چومیے اور حضرت کو صرف اتنی سی بات کہہ دیجئے کہ میری ماں میرے باپ مجھ سے ناراض ہیں، اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ حضرت آپ کو اپنے نظروں سے دور کر دیں گے اور فرمائیں گے پہلے جا کر اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ ماں باپ نے بچپنے میں کس محبت سے پالا۔ یہاں بیٹا مشاعرہ جب ہوتا ہے نا سیکریٹری صاحب، تو دیکھیے گا وہاں پہ قوال قوالہ شاعر شاعرہ کے اوپر لاکھوں روپے بیٹا اڑا دیتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اور کون اڑاتا ہے؟ وہ بیٹا جو سال بھر میں اپنی ماں کو عید کے دن ایک ساڑی نہیں دے پاتا ہے، وہ بیٹا جو اپنے باپ کو سال بھر میں ایک لنگی نہیں دے پاتا ہے۔ میں کہوں گا پھر بیٹا جب جوان ہو جائے نہ کہتا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا میرے لیے؟ اللہ کی قسم لوگوں، خبردار خبردار، کبھی ایسے جملہ باپ کے سامنے کھڑے ہو کر نہ کہنا ارے باپ کیا ہے۔ کبھی باپ کی زندگی کو پڑھ لیا کرو۔ جب چھوٹے سے ہوتے ہو بابا آئس کریم کھانی ہے، تیرا باپ یہ نہیں کہتا بیٹے ابھی پیسے نہیں ہے، بیٹا ہمیں چکن کھانا، بابا چکن کھانا ہے۔ باپ یہ نہیں کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہے کل کھا لینا، بابا ہمیں تاج محل دیکھنے جانا ہے۔ باپ منع نہیں کرتا ہمیں کلکتہ جانا ہے، باپ منع نہیں کرتا۔ کبھی یہ دیکھا ہے آپ نے، ہم نے اپنے باپ سے سوال کیا بابا جان ہمارے ہاتھوں کی لکیریں تو سلامت ہے لیکن آپ کے ہاتھ کی لکیروں کو کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا بیٹا ہم کام کرتے کرتے کلہاڑا پکڑتے پکڑتے کدال چلاتے چلاتے ہمارے ہاتھوں کی لکیریں مٹ گئی ہے۔ وہ لوگوں باپ ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے، جس دن باپ دنیا سے چلا گیا یہ دھوپ بھی تمہیں بہت کاٹے گی۔ باپ کون ہوتا ہے؟ یہ ریلوے اسٹیشن پہ رکشہ چلانے والا 2 بجے صبح کو 3 بجے بھور میں ایک باپ ہی تو ہوتا ہے۔ پھلوں کا ٹھیلا لگانے والا بڑھاپے میں ایک باپ ہی ہوتا ہے۔ دلی جا کر کام کرنے والا ہم نے کتنے مزدوروں کو دیکھا ہے، وہ مزدور دن میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے گئے، 20 اینٹ اٹھاتے گئے، 10 منزلہ مکان پہ پیدل چڑھ جاتے گئے سیڑھیوں کے ذریعے، اسی طرح دن بھر آنا جانا کرتے گئے۔ پھر تو کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ یاد رکھنا ماں باپ اگر کچھ نہ بھی دے، اگر مسکرا کر دعا دے دے، مصطفیٰ فرماتے گئے ماں باپ ادھر دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھاتے گئے ابھی نیچے بھی نہیں لاتے گئے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے میں بیٹے کی حق میں مانگی ہوئی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لیجئے، ورنہ غریب نواز کے بارگاہ میں جا کر 10,000 کی چادر بیٹا چڑھاتا ہے، دیگ میں بڑے دیگ چھوٹے دیگ میں 15 ہزار ڈال دیتا ہے۔ ہمارے سامنے میں ایک بیٹا ڈال دیا 15,000، اور اس کی حقیقت میں جانتا ہوں 5 بھائی ہے، 5 میں سے کوئی ماں باپ کو نہیں کھلاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا غریب نواز راضی ہو جائیں گے؟ نہیں، پہلے ماں باپ کے قدموں سے لپٹ کر معافی مانگیے۔ ماں باپ اگر مسکرا کر دعا دے دیں گے تو غریب نواز بھی راضی ہو جائیں گے، غوث اعظم بھی راضی ہوں گے، ماں باپ راضی رہیں گے، مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ کی دعائیں لیجئے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ 1-2 شعر شاہی بائی کی فرمائش پڑھ دیتا ہوں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع بولے سبحان اللہ، ایسے نہیں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے یا رسول اللہ۔ سنیے گا، ہم یہاں آئے ہیں نا تو ایک عقیدہ لے کر آئے ہیں، اور اس میں آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں، زبان کوئی بھی ہو بات مدینے والے مصطفیٰ کی ہونی چاہیے۔ سنیے گا، سنکٹ موچن سنکٹ موچن سنکٹ ہاری اربن مدنی اربن مدنی۔ سنکٹ موچن کبھی جائیے گا، جو غیر مسلم ہے وہ مندر کے سامنے لکھ کر رکھتے ہیں سنکٹ موچن مندر۔ سنکٹ موچن کیا مطلب؟ یعنی ہمارے دکھ کو دور کر دو، ہماری تکلیف کو دور کر دو۔ سنو سنو، سنکٹ موچن، لیکن نبی کا دیوانہ یہ کہتا ہے اگر اس کو عربی میں کہہ دیا جائے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا، سنیے گا، سنکٹ موچن سنکٹ ہاری اربن مدنی اربن مدنی، کلیان کرو
कल्याण करो मोरा के कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह यहाँ जितने दीवाने बैठे गए वो यही अकीदा लेकर बैठे गए। या रसूल अल्लाह बिनती कर दो मंगल मंगल, बिनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। बिनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के, संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा के कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। मैंने जो बयान किया, इस्लाम बेहतर सबसे खूबसूरत मजहब है। इस्लाम एक अच्छा और सच्चा मजहब है। पूरा मजमा एक बार बता दीजिए, इस्लाम था, इस्लाम है, बुलंद आवाज से इस्लाम। ऐसे नहीं, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, आपको हसनैन करीमैन की मोहब्बत का वास्ता। दोनों हाथों को उठाकर लगे कि इमाम हुसैन का दीवाना पुकार रहा है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। बुलंद आवाज से कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे वाला इस नीयत से तकरीर करे कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं, और हर तकरीर सुनने वाला, हर जलसे में बैठने वाला इस नीयत से जलसे में बैठे कि मैं जिंदगी का आखिरी जलसा सुन रहा हूं। पता नहीं आज के बाद हम में से सुबह सवेरे मस्जिद के माइक से किनकी नमाज जनाजा का ऐलान हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरे भाई, ऐसी महफिल में जब भी आप आएं तो इस नीयत से आए कि नेकियों में इजाफा हो जाए। क्यों? जिस वक्त ये हमारी और आपकी सांसें चल रही है ना, ये सांस जो चल रही है, ये सांसें जब तक चल रही है, नेकियां करना बहुत आसान है। जिस दिन ये सांसों की लड़ी टूट गई, जिस दिन ये आंखें बंद हो गई, जिस दिन जिस्म और रूह का रिश्ता अलग हो गया, तो फिर याद रखिएगा, चाह कर भी कोई एक नेकी नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पे जो कब्र में चला गया, वो एक नेकी चाह कर भी नहीं कर सकता है। लेकिन जब तक जिंदा है, ये सांसें चल रही है, नेकियां करना बहुत आसान है। कितना आसान है नेकियां करना, मैं आपको बताऊं। एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से एक बार बोले अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार बोले अल्लाहु अकबर। सच बताइएगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाचा सुनिएगा आप भी, ये 3 अल्फाज कहने में कितना वक्त लगा होगा? सच बताइएगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये 3 अल्फाज कहने में 10 सेकंड लगे होंगे, 5 सेकंड लगे होंगे। लेकिन आपको पता है, जब तक जिंदा है नेकियां करना कितना आसान है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, जो शख्स दुनिया में एक मर्तबा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम पे जन्नत में एक खजूर का दरख्त अता फरमा देता है। एक बार जो सुभान अल्लाह कहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, जो अल्लाहु अकबर कहे, उसके नाम पे जन्नत में 3 खजूर के दरख्त अल्लाह अता फरमाता है। इसलिए जब तक जिंदा गए लोगों, ऐसी महफिल में जब भी बैठा करें तो सिर्फ मुस्कुरा कर बैठा करें, सिर्फ आप मजा लेने के लिए ना बैठा करें, क्योंकि ये नीयत लेकर बैठे, हो सकता है मेरी जिंदगी का ये आखिरी जलसा हो। पिछले साल भी आपके यहाँ जिक्र हुसैन की महफिल सजी होगी, पता नहीं इनमें से उनमें से बहुत सारे लोग कब्र के अंदर चले गए होंगे, उनमें से वो लोग मौजूद ना होंगे, लेकिन इस नीयत से यहाँ पर बैठे हुसैन की महफिल में बैठे गए। ऐसी महफिल में बैठने वाला भी अपनी मर्जी से नहीं बैठता है, बोलने वाला भी अपनी
अपनी मर्जी से नहीं बोलता गए, नकीब साहब भी अपनी मर्जी से नहीं आए गए, बल्कि अकीदा ये लेकर बैठे कि जिसे इमाम हुसैन बुलाते गए, जिसे हुसैन के नाना बुलाते गए, वही ऐसी महफिल में आया करते गए, क्योंकि लोगों इमाम हुसैन की हर चीज लाजवाब है। क्या क्या लाजवाब है, एक शेर मैं पेश करना चाहता हूँ। अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा पुकारे और जिंदा दिली का सबूत है, जरा झूम कर बोले या हुसैन। बुलंद आवाज से लोगों इस नीयत से बोले कि ताकि आप में से बहुत सारे लोग शाही भाई को पैसे दे रहे थे, कोई शोएब भाई को पैसे दे रहे थे, कोई जाफर कलीम साहब को दे रहे गए। याद रखिएगा, कुछ लोगों ने तो दिया, लेकिन जो अगर पैसा देने की जिनके अंदर शक्ति नहीं है या हिम्मत नहीं है, या हो सकता है वो जेब में पैसे घर से लेकर न चला हो, लेकिन जबान तो अल्लाह ने दिया है। ये आपकी जबान में बोलने की ताकत तो अल्लाह ने रखा है। तो कयामत के दिन जब खड़े होंगे अल्लाह के सामने, तो फिर इमाम हुसैन की बारगाह में ये पेश करेंगे, ए इमाम हुसैन, कोई जिक्र हुसैन की महफिल में जाकर पैसे लुटा रहा था, लेकिन अल्लाह ने मेरे सीने की ताकत को सलामत रखा था, मेरी आवाज को सलामत रखा था। मैंने पैसे तेरे नाम पर ना लुटाया, अपनी आवाज को तेरे नाम पर जाकर लुटाया था। तो जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताए या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक शेर सुनिए, अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, हुसैन की हर चीज लाजवाब है, सुनिएगा। जाफर कलीम भाई से तरन्नुम मैं उधार लेता हूँ और एक शेर पढ़ता हूँ। जन्नती पे, जन्नती पे रहन हुसैन का है, जन्नती पे रहन कहते हैं कपड़े को, लोगों जोड़े को कहते हैं जो जोड़ा हम और आप पहनते गए। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे गए, सारे हुसैन के दीवाने बैठे गए। सच बताइएगा, कोई अगर अच्छा कोट पहन लेता गए, दोस्तों में तज़किरा करता गए, हमने किशनगंज के फला मॉल में 5000 की कोट खरीदा गए, 5000 की जैकेट खरीदा गए। कोई अगर शेरवानी पहन लेता गए, वो कहता गए हमने सिलीगुड़ी से जाकर लिया गए, हमने बंगाल से लिया गए, हमने दिल्ली से लिया गए। कोई 5000 की बरकाती टोपी पहन ले, शाही भाई कहते गए कहाँ से लिया गए, वो कहते गए हमने बरेली शरीफ से लिया गए, हमने किचौचा मुकद्दसा से लिया गए। याद रखना लोगों, आज तो हमारे नौजवान 2000 की शर्ट पहनकर अपने दोस्तों में फख्र महसूस करते गए, 3000 का जूता पहनकर अपने दोस्तों में फख्र महसूस करते गए, 5000 की पैंट पहनकर अपने रिश्तेदारों में फख्र महसूस करते गए। लेकिन याद रखना लोगों, दुनिया में जितने भी बड़े बाप का बेटा हो, वो जितनी कीमत का लिबास पहन ले, जितनी कीमत का जोड़ा अपने बदन पे पहन ले, लेकिन इमाम हसन, इमाम हुसैन के जोड़े की तरह दुनिया में किसी का जोड़ा नहीं हो सकता गए, किसी का पैरहन नहीं हो सकता गए। क्योंकि लोगों, दुनिया के जितने भी शहजादे गए, ये जो जोड़े पहनते गए, इनका जोड़ा दुनिया के बाजार से आता गए, लेकिन हसनैन करीमैन ने जो जोड़ा पहना गए, उनका जोड़ा दुनिया के बाजार से नहीं आया गए, बल्कि उनका जोड़ा तो जन्नती बाजार से आया गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र इमामे हुसैन हसन, उनका जोड़ा जन्नती बाजार से आया है। सुनो सुनो लोगों, जन्नती पे रहन हुसैन का है, तो सोचो सोचो कैसा कैसा, सोचो कैसा
अच्छा शाही बाई का हुक्म है, बड़ी तेजी के साथ आप मंत्र शुरू कीजिए। हालांकि मैं 12 के बाद पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि सुनाना तो असल उन लोगों को रहता है जो लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलता है हवाला के साथ बोलता है। इमाम हुसैन की महफिल में आप आकर बैठे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ। और याद रखिएगा, जो भी मंत्र मैं पढ़ूंगा हवाला के साथ पढ़ूंगा। ये किताब आप देख रहे हैं, इस किताब का नाम है रामायण। ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इससे भी मैं मंत्र पढ़ूंगा। एक और किताब है, ये देखें, इस किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। ये किताब से भी मैं मंत्र पढ़ूंगा। और ये कौन सी किताब है? हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है श्रीमद् भागवत गीता। इससे भी मैं पढ़ूंगा। लेकिन याद रखिएगा, मोइनुद्दीन कादरी ऐसी महफिल में ऐसी किताबें क्यों पढ़ता है? इसलिए पढ़ता है, आज जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, इस्लाम तो आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है। मैं ऐसे महफिल से कहूंगा, जो लोग कहते हैं मुसलमान कट्टरपंथी होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मुसलमान से बड़ा दिल दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक मुसलमान जिस तरह मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है, जिस तरह अल्लाह रसूल के लिए अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार रहता है, उसी तरह अपने वतन के लिए भी अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार रहता है। लेकिन जो लोग बकवास करते हैं कि मुसलमान तो भड़काता है, याद रखिएगा, इससे बड़ी मोहब्बत की दलील और क्या होगी कि ये मिंबरे रसूल है। हम यहाँ से पैगाम देते हैं, हमारे उलमा पैगाम देते हैं और कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं। हम तो यहाँ से कहते हैं, आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, और वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, याद रखना, ऐसी महफिल से भी हम पैगाम देते हैं और खुलकर कहते हैं, अल्लाह की कसम कहता हूँ, मुसलमान किसी नाम पे नहीं भड़कता है। असल में कट्टरपंथी तो वो लोग होते हैं जो लोग कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं होते हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम करके अपने घर की रोटियां चलाते हैं, अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम तो कहते हैं, हमको गाली दे दो, अल्लाह की कसम मोइनुद्दीन कादरी कुछ नहीं बोलेगा। शाही रजा किशनगंजवी को गाली दे दो, अल्लाह की कसम कहता हूँ, ये इनके नाम पे गाली दोगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे। और हम कहते हैं, हमें तो छोड़ो साहिब, अगर हमारी माँ को गालियां दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बाप को गालियां दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, मुसलमान का बच्चा बच्चा कहेगा हमारे खानदान को गालियां दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में तुमने अदना सी गुस्ताखी की, तो फिर याद रखना, हम अपनी जान क्या, अपने खानदान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। क्योंकि हमें इश्क करना बरेली के अहमद रजा ने सिखाया है, और उन्होंने बताया है, जब तक जिंदा रहो तो ऐसे जिंदगी गुजारो या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने को जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे आला हजरत का बहुत एहसान है मुसलमानों पर, हाथों को उठा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
اور دل لگا کے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت مسلک اعلیٰ حضرت. بہت اچھا. اب ذرا سنیے گا، ایک کتاب کا میں منتر پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں آگے خلاصہ بیان کروں گا، اور جو بھی بولوں گا حوالہ کے ساتھ بولوں گا. ایک شبد اگر کوئی غلط ثابت کر دے، معین الدین قادری منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہے. اور جب تک میں یہاں ہوں، جن کو جو پرشن کرنا ہو ان کتابوں کے حوالے سے معین الدین قادری اس کا جواب دینے کو تیار ہے. اور ایک بات سن لیجئے، جو بھی میں بول رہا ہوں اس کا حقدار میں خود ہوں، کیونکہ آج حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ شعر پڑھا. ہندوستان کے حالات کو اتنے بدنام لوگوں نے کر دیا ہے، ہندوستان کی فضا کو لوگوں نے اتنا زیادہ یعنی نفرت کھول دیا ہے ہندوستان کی ہواؤں میں. اس لیے میں نے یہ شعر پڑھا. آنکھوں کی وہ برسات سمجھتے ہی نہیں ہیں، انسان کے جذبات سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ مسجد و مندر میں لڑا دیتے ہیں ہم کو، ہم ہیں کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے. ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ پولیٹکس ہے یا یہ راجنیتی ہے یا ان کے گھر کا چولہا اسی وجہ سے جلتا ہے. یاد رکھیے گا. آئیے ایک منتر پڑھتا ہوں. اچھا آئیے ایک منتر میں پڑھتا ہوں. کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا، پیج نمبر ہے 156. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وایردے یرمگڑی ورنا ششنکا پرجاپتشتم پر پتامہشت نمو نمستے ششاہشکرتا پنشت بھویو پی نمو نمستے ادھرما بھی بھوا تشنا پردشینتی کلسترکیا استریشو دشتاشو وادشنی جایتے ورنشنکر یو مام جمنادیم چویتی لوک مہیشورم اسموڑھا سمرتیشو سروپاپائی ہے پرمچیتی گنیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم مشنانم پنڈتم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتھوی مدھیم اور وسکچارتم بلون سوانم لم لجیم پشپپنم تپشیم ویرم مہاویر گروم پرانم پرادیپم وشنویشم سروپام اسما سگما روحا دیو دتم جگتپتی اسینا سادو اشٹ اشچرج گنوتی گری گنی لگندھا اتی جوتی میں پرکاشم نتمشتک بھومشتم پربھو گنگانم ناف بریتا لید گچھدین پرکرم پوترم گنگا شنانم متی پوترم پوترم پوترم. اور ایک منتر سنیے شاہی بھائی، بڑے دنوں کے بعد ایسا جاگتا مجمع ملا گئے تو سنو سنو لوگو، انسانیت انسانیت چلانے والو، ایک منتر سنو جو میرا فیوریٹ منتر ہے اور میں اکثر پڑھتا ہوں. پورے ہندوستان میں اسی منتر کے ذریعے ہمیں پہچانا جاتا ہے. تو ذرا سنیے گا. آج لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو آئیے، ایک پنڈت ہے، نام ہے پنڈت سومناتھ ورما. پنڈت کا نام ہے، حیدرآباد کا رہنے والا ہے. وہ پنڈت جب چلتا ہے ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا ہے، ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا ہے، ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگاتا ہے. وہ پنڈت جب چلتا ہے کچھ اور بولتا ہے، لیکن جب حضور کی سیرت کو بیان کرتا ہے تو پھر وہ مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے. اور وہ پنڈت کہتا ہے لوگوں سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، دیا گھر میں مت چھوڑ، سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، دیا گھر میں مت چھوڑو. اور جس نے کیا جگ کی رچنا، جس نے کیا جگ کی رچنا، اس سے ناتا جوڑ اے لوگو، اس سے ناتا جوڑ. بن کے منشیہ آیا ہے جگ میں، کیوں تو گیا یہ بھول، یہ جگ سے بن کی پھلواری
उसका मनुष्य है फूल, ए लोगो उसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने अपने मानने वालों से कहा, लोगो तुम कैसे हो? माटी की मूरत को पूजो, माटी की मूरत को पूजो, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजो, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान ज़माना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये है मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान, ए लोगो उसकी बड़ी है शान। हमने कहा पंडित जी और आगे आपने कुछ कहा कि हाँ हाँ हमने जब मोहम्मद अरबी को पढ़ा गए, हमने जब हसनैन के नाना को पढ़ा गए तो दिल मचला गए। और हमारी जबान पे ये आया गए, शरण गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन के गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नमे कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, दिल लगा के बोलते रहिएगा, नींद नहीं आएगी। जोर से पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, जो मैंने मंत्र पढ़ा शाही भाई, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा जाफर कलीम भाई, वरना तो लोग शाही भाई को सुबह पकड़ेंगे। क्या बुलाए थे रात में? मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे? पढ़ना शुरू किए तो 15 मिनट 20 मिनट तक एक सांस में पढ़ते चले गए। एक जगह ऐसा हुआ है, मैं अक्सर कहता हूँ, एक जगह ये मंत्र पढ़े, जैसे ही बंद किए एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आपको इतनी देर पढ़े हैं, हम तो पंडित जी से भी नहीं सुनते हैं, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। हमने कहा सुनो सुनो लोगों, ये मुसलमान है, ये इस्लाम का फॉलोवर है, ये जिस मैदान में उतर जाता है यकीनन उस मैदान को फतह करता है। और ये आवाज लगाता है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आइए मैं खुलासा करते चलूं, ये किताब है मेरे हाथ में, मैंने एक मंत्र, इससे 3 मंत्र मैंने इसका पढ़ा है। इंशाअल्लाह तीनों का मैं खुलासा करता हुआ जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मजहब इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है। जरा बोलो इस्लाम, ऊंची आवाज में इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम सब बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा खूबसूरत मजहब है। आप कहेंगे कैसे? तो ये किताब मेरे हाथ में है, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो भी अब तक बैठे हैं, सुबह तक बैठेंगे, आखिर तक सलातो सलाम तक, उन्हें कुछ दिखाना न दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है। और याद रखिएगा, मोइनुद्दीन कादरी मुसाफिर आदमी है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। ये मेरी बोली नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बोली है। हुजूर फरमाते हैं सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं, जब जब जहां जहां वो 3 लोग अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाते गए, अल्लाह तबारक व तआला उन 3 लोगों की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि तीनों की दुआओं को अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है। सुने वो
تین میں پہلا حضور فرماتے گئے دعوت المظلوم، مظلوم جب دعا مانگتا ہے، آج اگر اللہ نے تمہیں تھوڑی سی دولت عطا فرما دیا، طاقت عطا فرما دیا، اپنے پڑوسی پہ ظلم کرنے والوں، بات بات پہ اس کا مرڈر کرنے کی دھمکی دینے والوں، یاد رکھنا آج اگر تجھے اللہ نے طاقت دیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے تیرے سامنے کوئی نہیں ٹکے گا؟ یاد رکھنا اللہ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا پروردگار عالم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے لوگوں کسی پہ ظلم نہ کیا کرو، کسی کو دیکھا کمزور اس کی زمین ہڑپ لیا، کسی کو کمزور دیکھا وہ جانتا ہے کمزور آدمی اگر میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، ان کے 5-7 بیٹے ہیں، یہ میری حالت خراب کر دے گا۔ لیکن نانا پیارے یاد رکھنا کیونکہ مظلوم تو جانتا ہے میں اگر ان کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس دولت ہے، اس کے پاس حکومت کی کرسی ہے، میں اگر اس کے خلاف بولوں گا یہ میری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ لیکن وہ مظلوم اور مجبور انسان جاتا ہے مسجد میں، ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتا ہے، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، میرا تیرے سوا کوئی دنیا میں نہیں ہے، تو ہی تو میرا سہارا ہے، تو ہی تو میرا پالنہار ہے۔ یاد رکھنا جب مظلوم مسجد کے کونے میں جا کر آنسو بہا بہا کر رات کے اندھیرے میں دعا مانگتا ہے، مصطفیٰ فرماتے گئے ادھر وہ مظلوم دعا مانگ کر ابھی ہاتھ کو چہرے سے نیچے بھی نہیں لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ پہلا ہو گیا۔ دوسرا سنیے حضور فرماتے گئے دعوت المسافر، مسافر جب دعا مانگتا ہے مسافر کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ میں مسافر آدمی ہو، یہاں بہت سارے لوگ مسافر ہوں گے جو 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر سفر کے لیے گھر سے ارادہ کر کے نکلے، وہ شخص مسافر ہے۔ مسافر کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ میں نے کہا گئے میرے مولا انہیں کچھ دکھانا نہ دکھانا، حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھانا۔ ایک شعر میں پڑھ دو کیونکہ لوگوں ہم تو ایمان رکھتے گئے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ ناصر بھائی کہاں ہے؟ یہ سیکریٹری صاحب ہے جی، ہم تو کسی کو جانتے بھی نہیں، یہ سیکریٹری صاحب ہے ایک پیارے بھائی، بس انہی کو جانتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ اگر پہچان ہونی چاہیے اپنے علاقے کے علماء کی ہونی چاہیے۔ ہمیں جہاں کرسی دیتے ہیں مالا پہناتے ہیں نا، مجھ کو مالا پہنانے سے پہلے اپنے علاقے کے علماء اور اپنے مسجد کے امام صاحب کو مالا پہنا کر ان کی عزت کیجئے۔ کیوں؟ میں 1 گھنٹہ کے بعد نہیں نظر آؤں گا۔ ابھی شعیب بھائی کو بڑی محبتیں آپ نے دی، اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ ان کو کل کے بعد پرسوں ڈھونڈتے رہ جائیں گے، وہ ملیں گے نہیں۔ کیوں؟ جانتے گئے آپ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، میں نہیں کہتا ہمارے لیے مت کیجئے، خوب عزت مہمانوں کی کیجئے، مہمانوں کی قدر کرنا حضور کی سنت ہے، لیکن باہر سے آنے والوں سے زیادہ اپنے علاقے کے ائمہ کا خیال کیا کریں، کیونکہ میں تو چلا جاؤں گا 2 گھنٹے بعد نظر نہیں آؤں گا، شعیب بھائی چلے جائیں گے، عارف قریشی صاحب چلے جائیں گے، لیکن کل جب آپ کی ماں کا جنازہ اٹھے گا، آپ کے باپ کا جنازہ اگر اٹھے گا، معین الدین قادری کو زیادہ محبت ہوگی تو یہ آ سکتا ہے، ان کو محبت ہوگی تو آ سکتا ہے، لیکن باہر والے بعد میں پہنچیں گے۔ آپ کی ماں اور آپ کے باپ کے جنازے کو کاندھا دینے اگر سب سے پہلے آگے آئیں گے آپ کے علاقے کے یہی علماء کرام آگے آئیں گے، یہی آپ کے ماں اور آپ کے باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے۔ اس لیے غور سے سنیے، پورا مجمع ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے گا، آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا۔ اچھا آگے والے چپ رہیے، ذرا پیچھے والوں کو دیکھ لو، یہ دیکھا گنبد خضرا،
अल्लाह की कसम, तस्वीर में जब इतना खूबसूरत है ना, हकीकत में जाकर देखेंगे ऐसा लगता है अल्लाह ने पूरी दुनिया की खूबसूरती को निचोड़कर हुजूर के गुंबद खदरा पर डाल दिया है। कभी अल्लाह ने अगर दौलत दिया तो जाकर देखा करें। माँ बहनों, आप भी यहाँ पर बैठी हो, एक पैगाम लेकर जाओ। अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को गरीब बनाया है, अपने शौहर से बेजा फरमाइशें न करना, उनसे बनारसी साड़ियाँ न मांगना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया है, अपने शौहर से ये न कहना हमें ताजमहल दिखाओ, हमें लाल किला दिखाओ, हमें बंगाल की खाड़ी दिखाओ, हमें कश्मीर की वादी दिखाओ, हमें दार्जिलिंग की हरियाली दिखाओ। नाना मेरी माँ और बहनों, अपने शौहर से कभी ऐसी फरमाइश न करना। अगर सीने में तेरा दिल धड़कता है, अपने शौहर के कदमों से लिपट जाना और कहना, ए मेरे सरताज, आपको अल्लाह ने जब तक गरीब बना कर रखा था मैंने सब्र किया है, बच्चों ने भी सब्र किया है, मैंने कभी कोई फरमाइश नहीं की है। लेकिन मेरे सरताज, आज अल्लाह ने आपको दौलतमंद बनाया है, आप हमें बनारसी साड़ी ना दें कुछ नहीं बोलूंगी, हमें लाल किला ना दिखाएं, हमें ताजमहल ना दिखाएं, हमें कुतुब मीनार ना दिखाएं, हमें बंगाल की खाड़ी ना दिखाएं, बल्कि अपने शौहर के कदमों से लिपट जाना और कहना, ए मेरे सरताज, अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो हमें कुछ नहीं देखना है, अगर दिखाने की जरूरत है, अगर दिखाना ही चाहते हैं तो हुजूर का गुंबद खदरा दिखा कर लाएं, क्योंकि हमने सुना है जो हुजूर के गुंबद खदरा को एक बार देख कर आ जाता है तो फिर यही गुनगुनाता है, अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी था। मेरे मौला, जो जितनी बुलंद आवाज से पढ़ रहे हैं, मैं मुसाफिर हूँ, मालिक उनको उतनी जल्दी हुजूर के गुंबद खदरा की ज़ियारत अता फरमा देना। अब देखता हूँ कौन खामोश रहता है, बाएं से लेकर दाएं तक। अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी था रे। आय हाय 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 हाय, लग रहा है ना कि अभी शुरू हो रहा है मजमा। आय हाय, सलामत रहें। अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी था रे, आज भी है और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था रे, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था रे। लगे हाथ एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है स्टेज वालों की? हाफिज मुबश्शिर साहब किधर भाग गए? चले गए? हाँ, जाने दीजिए। हाफिज महबूब साहब, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे भी जिनका वक्त होता है उनको जाना ही पड़ता है, हाँ, इसलिए जाने दीजिए जिनको चले जा, हाँ जाने दीजिए। एक शेर इजाजत है, हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं, हमारे यहाँ उलमा इसलिए जोर देते हैं कि नेकियों को करने का वक्त कम मिलता है, और याद रखें जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है ना, हमारे यहाँ अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। इतना बड़ा ऑफर कहाँ मिलेगा? एक बार सुभान अल्लाह, कितनी नेकियां? ऊंचा बोले, कितनी नेकियां? 90 नेकियां। एक शेर सुनिए, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, बोलो दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। सुनिए, मैंने जो मंत्र पढ़ा है उसका खुलासा मैं कर दूं, यहाँ पढ़ा लिखा मजमा मौजूद है। अब जरा थोड़ी देर तवज्जो से सुनिएगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, अरे जरा सुनो मानवता मानवता चिल्लाने वालों, याद रखना इंसान किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं मेरे भाई, ये बताइए
इंसान किसे कहते हैं? तो एक चचा खड़े होंगे, कहेंगे कि मौलाना साहब इंसान उसे कहते हैं जिसके पास दो हाथ हो, जिसके पास दो पैर हो, जिसके पास दो आंखें हो, जिसके पास दो कान हो, जिनके पास नाक हो, उसमें दो सुराख हो, उसे इंसान कहा जाता है। मैं फौरन पलट के कहूंगा, या मजमे से कोई अगर ये जवाब देगा, मैं फौरन पलट के कहूंगा, एक बात बताइए शाही साहब, अगर दो हाथ रखने का नाम इंसान है तो कितने लोग किशनगंज के सदर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में होंगे जिनका दोनों हाथ कटा है? क्या वो इंसान नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दोनों पैर कटे गए, हॉस्पिटल में जाकर देखिए, क्या वो इंसान नहीं है? जिनके पास दो कान नहीं है, कान कट गए हैं, क्या वो इंसान नहीं है? जवाब आएगा नहीं नहीं, वो भी इंसान है। तो जरा सुनिए लोगों, इंसान किसे कहते हैं? इस्लाम की नजरिए से अगर देखेंगे, हमारा इस्लाम का हजरत आने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत आमदे सैयद मुजाहिद अशरफ साहब क़िबला, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखिए और ये खूबसूरत चेहरे को जियारत कीजिए। इस वक्त आराम गाह में थे, हम लोगों की ख्वाहिश हो रही थी जल्दी आए, लेकिन हजरत की तबीयत तलील थी, इसलिए थोड़ी ताखीर करके लाए हम लोग। लेकिन इस वक्त आप बैठे, आप हजरात तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें आप हजरात। हाँ बैठे आप सब। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, शहजादा गौसे आज़म। आप ने देखा है ऐसे चेहरे, जब अली के बेटे का चेहरे का आलम ये है, अली के बेटे के चेहरे की हैबत का इस वक्त ये आलम है, तो हैदर कर्रार की हैबत का आलम क्या होगा? पूरा मजमा पुकारे नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर। ये जरा देखें, मैंने शेर पढ़ा था ना, उसमें एक शेर बाकी रह गया था। हाँ? मेरे हुसैन का है शाही भाई, सुनिएगा, मेरे हुसैन का है, मैंने पढ़ा था ना, सोचो कैसा बदन मेरे हुसैन का है, सोचो कैसा। और सुनिए एक शेर, हजरत तशरीफ लाए हैं, एक शेर पढ़ रहा हूं। मिट गया दहर से निशान मिट गया दगर से, मिट गया दगर से निशान अज़ीज़। अरे लग लगाता, लग लगाता चमन हुसैन का लग लगाता। क्या बात, आला हजरत ने फरमाया है, और उससे बड़ा शेर आले रसूल की शान में किसी ने उनके बाद कहा ही नहीं है। आला हजरत ने इतना सा कह दिया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो नूर के घराने की बात ही अलग होती है। बस चेहरा देखते रहें, ज़ियारत करते रहें, फैज़याब होते रहें। अल्लाह ताला हजरत का साया हम सबों के सरों पर तादेर कायमो दाइम फरमाए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मैंने पढ़ा था, सुनिए।
मैंने जो कहा, मैं ऐसी किताबें क्यों पढ़ता हूं जरा सुनिएगा। आज जो लोग इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं, हमारा मजहब इस्लाम सुंदर मजहब है। कैसे सुंदर मजहब है, गौर से सुनिएगा। एक प्रश्न मैं आपकी अदालत में रखना चाहता हूं, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। जरा देखिए, मेरे हाथ में नाखून है, आप लोगों के हाथ पांव में नाखून है कि नहीं है? अरे बोलिए ना भाई, हाथों को उठाकर है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, ये हाथ पांव के नाखून को कितने दिनों में काटना चाहिए? आप सैयद साहब किबला से पूछिए, शाही रजा किशनगंजवी से पूछिए, अपने इमाम साहब से पूछिए, उलमाए किराम से पूछिए, ये कहेंगे 40 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लेना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा है इस्लाम में, ये मकरूह तहरीमी है। 40 दिन के अंदर अंदर हमारे लिए भी काट लेना जरूरी, आपके लिए भी काट लेना जरूरी, क्या हाथ पांव के नाखून को। लेकिन आइए मैं आपको बताता चलूं, इस्लाम का पैगाम कितना खूबसूरत पैगाम है। इस्लाम ने बांध कर नहीं रखा। इस्लाम कहता है, एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, उस किताब में एक मसला लिखा है कि जिसके जो शख्स गाय और भैंस के दूध निकालता हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्वाला कहते हैं कि नहीं? अरे गाय भैंस का दूध निकालने वाला, उसके लिए उस किताब में एक मसला है कि अगर कोई गाय भैंस का दूध निकालने वाला हो, वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि वो 10 दिन के अंदर अंदर अपने नाखून को काट लिया करे। बेहतर उसके लिए यही है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट ले। रीजन क्या है, वजह क्या है? हमारे लिए 40 दिन तक छूट, लेकिन वो 10 दिन के अंदर काट ले तो बेहतर है। उसी के आगे रीजन भी लिखी गई है, वजह भी लिखी गई है। वजह क्या है? आगे लिखी गई है कि जो शख्स गाय भैंस का दूध निकालता हो, उसके अगर नाखून बड़े रहेंगे, 10 दिन के अंदर अंदर नहीं काटेंगे नाखून को, तो नाखून बड़े होने की वजह से जब जानवर के थन से दूध निकालेगा तो कहीं नाखून लगने की वजह से जानवर को के थन में कोई जख्म ना हो जाए, कोई तकलीफ ना हो जाए, कोई घाव ना हो जाए। अब जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस में आने वाले सच्चे हुसैनियों, सीने पे हाथ रखकर बताना, अरे जो मजहब इस्लाम जानवरों को इतना सम्मान सिखाता है, वो इंसानों की कितनी कदर सिखाता होगा, वो मानवता का कैसा पाठ पढ़ाता होगा। लेकिन लोग कहते हैं इस्लाम में मानवता नहीं पढ़ाई जाती है। सुनो, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। हुजूर फरमाते हैं, और याद रखना, मेरी बात गलत हो सकती है, मेरे बाप की बात गलत हो सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। क्यों जानते हो? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। जरा मोहब्बत से है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना, लाके मगर कुरान बदला जाएगा। सुनिए और आगे सुनिए, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। हुजूर फरमाते हैं